Hello students. Today from 12th standard bookkeeping and accountancy, third chapter, admission of partner, sum number 7, page number 164, Medha and Radha. Today we are going to solve this sum. First we are going to read the sum. The balance sheet of Medha and Radha, who share profit and losses in the ratio 3:1 as follows. Balance sheet as on 31st March 2018. Liabilities, sundry creditors 80,000, bills payable 20,000, bank overdraft 20,000, capital account Medha 1,20,000, Radha 40,000, general reserve 16,000, asset side cash 78,000, sundry debtors 64,000, stock 40,000, plant and machinery 60,000, furniture 22,000, land and building 32,000, total 2,96,000. Now the adjustment. They decided to admit Kritika on 1st April 2018 on the following terms. First, Kritika is taken as partner on 1st April 2017. She will pay rupees 40,000 as her capital. Underline the word capital and the amount 40,000. For 1/5 share in future profit and rupees 2,500 as goodwill. So underline the word goodwill and the amount 2,500. Second, a 5% provision for bad and doubtful debts to be created on debtors. Make the marking to debtors. Third, furniture be depreciated by 20%. Make the marking for furniture. Fourth, stock to be appreciated by 5% and plant and machinery by 20%. Do the marking to stock and plant and machinery. The capital accounts of all partners be adjusted in their new profit sharing ratio by adjusting amount through loan. So this is the capital adjustment sum. The capital should be adjusted in their new profit sharing ratio and the amount transferred to the loan account. Sixth, the new profit sharing ratio will be 3/5, 1/5, 1/5 respectively. Means what? 3:1:1. You are required to prepare profit and loss adjustment account, partners capital account, balance sheet of new firm. Now we're going to solve the sum. This is the capital adjustment sum. So first we're going to calculate the amount of capital. Then we're going to transfer each and every element from the old balance sheet to the new balance sheet and then the adjustment. So now we're going to solve the sum one by one. या सम मध्ये आपल्याला ओल्ड रेशो आणि न्यू रेशो दिलेला आहे. सो गुडविल कॅल्क्युलेट करताना आपल्याला सॅक्रिफाईस रेशो काढणं गरजेचं आहे. म्हणून आपण पहिले सॅक्रिफाईस रेशो काढूया. सॅक्रिफाईस रेशोचा फॉर्म्युला आहे ओल्ड रेशो मायनस न्यू रेशो. मग आता आपण सॅक्रिफाईस रेशो हा मेधा आणि राधा या दोघांचाही काढणार आहोत. मेधाचा ओल्ड रेशो आहे 3/4 आणि न्यू रेशो आहे 3/5. सो आपण हे सॉल्व्ह केलं तर आपल्याला आन्सर मिळेल 3/20. देन राधाचा ओल्ड रेशो आहे 1/4 आणि न्यू रेशो आहे 1/5. सो आपण ते सॉल्व्ह केल्यानंतर आपल्याला आन्सर मिळेल 1/20. सो सॅक्रिफाईस रेशो ऑफ राधा अँड मेधा अँड राधा इज 3:1. हा सॅक्रिफाईस रेशो आलेला आहे. कॅपिटल ऍडजस्टमेंटचा सम आहे म्हणून आपण टोटल कॅपिटल काढणार आहोत. टोटल कॅपिटल इज इक्वल टू इनकमिंग पार्टनर्स कॅपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स शेअर इन फ्युचर. आता इनकमिंग पार्टनर कोण आहे? आपली कृतिका आहे. कृतिकाने येताना किती अमाऊंट आणले तर 40,000 कॅपिटल म्हणून तिने आणलेलं आहे आणि तिचं इन फ्युचर तिचं शेअर किती आहे 1/5. सो त्याचा रेसिप्रोकल असेल 5. सो 40,000 into 5 is equal to 2 lakhs. म्हणजे 2 lakhs
आता आपल्याला कसे डिस्ट्रीब्यूट करायचे, तर 2 lakhs हे आपल्याला मेधा, राधा आणि कृतिका ह्यांच्यामध्ये 3:1:1 ह्या रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचे आहे. मग ते आपलं येणार आहे मेधाचं 1,20,000, राधाचं 40,000 आणि कृतिकाचं ऑलरेडी 40,000 आहे. हे बॅलन्सेस आहे, हे फिक्स्ड असणार आहे. सो ही जी अमाऊंट आहे ही आपण पार्टनर्स कॅपिटलला मेन्शन करणार आहोत टू बॅलन्स कॅरीड डाऊन. मेधा 1,20,000, राधा 40,000 आणि कृतिका 40,000. आता आपण नेहमी जसं सम सॉल्व्ह करतो तसं सम सॉल्व्ह करणार आहे. ओल्ड बॅलन्स शीटला प्रत्येक एलिमेंट जे आहे ते आपण 31 मार्च 2018 चं जे आहे ते आपण बॅलन्स शीट आता 1 एप्रिल 2018 ला आपण ट्रान्सफर करणार आहोत सगळे एलिमेंट्स. पहिले येईल कॅपिटल आणि ह्या तीनही पार्टनरचं कॅपिटल सुद्धा आपण काढलेलं आहे, त्याच्यामुळे डायरेक्टली आपण इथे हे लिहून टाकूयात ही अमाऊंट ऑफ कॅपिटल. मेधा 1,50,000, राधा 40,000, कृतिका 40,000. आता आपण 1 बाय 1 उरलेले एलिमेंट ट्रान्सफर करूया. फर्स्ट आहे क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्सला ऍडजस्टमेंट नाहीये, आउटरला लिहिणार 80,000. देन नेक्स्ट बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबलला पण ऍडजस्टमेंट नाहीये, डायरेक्टली आपण आउटरला लिहिणार आहोत 20,000. देन बँक ओव्हरड्राफ्ट. बँक ओव्हरड्राफ्टला ऍडजस्टमेंट नाहीये, डायरेक्टली आपण आउटरला लिहिणार आहोत 20,000. देन कॅपिटल अकाउंट मेधा, राधा हे जे आहे हे आपल्याला बॅलन्स शीटला पार्टनर्स कॅपिटलला ट्रान्सफर करावं लागणार आहे. अमाउंट आहे बाय बॅलन्स ब्रॉट डाउन. राधा 1,20,000, मेधा 1,20,000, राधा 40,000. Then we're going to distribute the general reserve among the partners in their old profit sharing ratio. ओल्ड प्रॉफिट शेअरिंग रेशो मध्ये आपल्याला ते जनरल रिझर्व डिस्ट्रीब्यूट करायचंय. त्यावेळेस आमची जर्नल एंट्री होते जनरल रिझर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. ज्यांचं नाव बॅलन्स शीट मध्ये आहे म्हणजे आपल्या ओल्ड बॅलन्स शीट मध्ये आहे त्यांच्यामध्ये जनरल रिझर्व असू दे, प्रॉफिट अँड लॉस असू दे, तो डिस्ट्रीब्यूट करायचा असतो. तो त्याचं लेजर पोस्टिंग होईल पार्टनर्स कॅपिटलला बाय जनरल रिझर्व आणि रेशो आहे 3:1. तो मेधाला येईल 12,000, राधाला येईल 4,000. देन आपण असेट साइड ट्रान्सफर करूयात. कॅश अकाउंट दिलेलं आहे इथे आपल्याला, म्हणून कॅश अकाउंट ओपन करावं लागणार आहे. कॅशचा बॅलन्स कॅश अकाउंटच्या डेबिटला जाणार आहे टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन 78,000. देन नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स. सन्ड्री डेटर्सला ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून तो इनर कॉलम मध्ये राहील 64,000. देन नेक्स्ट स्टॉकला ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून ते इनर कॉलमला राहील 40,000. देन नेक्स्ट प्लांट अँड मशिनरी. प्लांट अँड मशिनरीला ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून ते इनर कॉलमला राहणार आहे, अमाऊंट आहे 60,000. देन नेक्स्ट फर्निचरला ऍडजस्टमेंट आहे म्हणून ते इनर कॉलमला राहील 22,000. देन नेक्स्ट लँड अँड बिल्डिंगला ऍडजस्टमेंट नाहीये म्हणून ते आउटर कॉलमला जाईल 32,000. अशा पद्धतीने आपण बॅलन्स शीट पूर्ण ट्रान्सफर केलेलं आहे. आता आपण ऍडजस्टमेंट कडे जाऊया. पहिली ऍडजस्टमेंट होती आपली कृतिका is taken as a partner on 1st April 2017. She will pay rupees 40,000 as her capital. म्हणून ती कॅपिटल म्हणून किती आणलेलं आहे 40,000 आणलेलं आहे. सो एंट्री विल बी कॅश अकाउंट डेबिटेड टू कृतिकास कॅपिटल अकाउंट. कॅश अकाउंटला डेबिटला लिहिणार आहे टू कृतिकास कॅपिटल अकाउंट आणि पार्टनर्स कॅपिटलला लिहिणार आपण बाय कॅश आणि कृतिकाच्या इथं आम्ही लिहिणार आहोत 40,000. Then next and rupees 2,500 as goodwill. Goodwill म्हणून तिने किती आणलेलं आहे 2,500. Goodwill is bought in the form of cash. सो आपण ह्याला म्हणणार आहे प्रीमियम मेथड. प्रीमियम मेथड मध्ये पहिली एंट्री येते कॅश फॉर्म मध्ये आणलेले कॅश अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट म्हणून कॅश अकाउंटच्या डेबिटला आम्ही लिहिणार आहोत टू गुडविल अकाउंट 2,500. and
सेकंड एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कॅपिटल अकाउंट. आणि इथे आम्हाला गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करताना सॅक्रिफाईस रेशो मध्ये करायचंय. सॅक्रिफाईस रेशो आहे 3:1. सो 2500 should be distributed among the partners in the ratio 3:1. आम्ही गुडविल ट्रान्सफर केलेला आहे. देन नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट आमचे ऍडजस्टमेंट आहे 5% प्रोव्हिजन फॉर बॅड अँड डाऊटफुल डेट्स टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स. डेटर्स वरती आम्हाला काय करायचंय तर 5% आरडीडी काढायचा आहे. 5% आरडीडी आमचा येईल 3200. सो 3200 अमाऊंट डिडक्ट केली, आउटरला आली आहे 60,800. सो देअर इज अ डिक्रीज झालंय असेट मध्ये. सो आमचा इफेक्ट जाणार आहे रिव्हॅल्युएशनच्या डेबिटला टू आरडीडी 3200. देन नेक्स्ट आहे फर्निचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 20%. फर्निचर वरती 20% डेप्रिसिएशन काढायचंय. सो 22,000 into 20 डिवायडेड बाय 100 अमाऊंट येईल 4,400. सो देअर इज अ डिक्रीज इन असेट. आमचा इफेक्ट जाईल रिव्हॅल्युएशनच्या डेबिटला टू फर्निचर, अमाऊंट आहे 4,400. Then stock and plant and machinery depreciated by 5% and 20% respectively. So stock वरती appreciation आहे 5% नी. आम्ही 5% काढले 40,000 into 5 divided by 100 अमाऊंट आली 2,000. ऍड केले आम्ही ते इन्क्रीज इन असेट, इफेक्ट जाईल रिव्हॅल्युएशनच्या क्रेडिटला बाय स्टॉक. देन नेक्स्ट अमाऊंट आहे 2,000. देन नेक्स्ट प्लांट अँड मशिनरी. प्लांट अँड मशिनरी वरती 20% अप्रिसिएशन सांगितले. सो 60,000 into 20 डिवायडेड बाय 100 अमाऊंट येईल 12,000. सो अगेन अप्रिसिएशन इन असेट, इफेक्ट जाईल रिव्हॅल्युएशनच्या क्रेडिटला बाय प्लांट अँड मशिनरी. देन नेक्स्ट आहे आपलं कॅपिटल अकाउंट्स ऍडजस्टेड इन देअर न्यू प्रॉफिट शेअरिंग रेशो. ते आपण ऑलरेडी केलेलं आहे, हे लक्षात राहावं म्हणून आपण पहिले केलेलं आहे. त्याच्यानंतर आता आम्ही काय करणार आहे रिव्हॅल्युएशन अकाउंट आमचं क्लोज करणार आहे. रिव्हॅल्युएशनच्या क्रेडिटची टोटल येते 14,000 आणि डेबिटची टोटल येते 7,600. सो 7,600 आम्ही 14,000 मधून लेस केले, आमची अमाऊंट येईल 6,400. So 6,400 should be distributed among the partners in their profit sharing ratio, that is 3:1. 3:1 या रेशो मध्ये डिस्ट्रीब्यूट करायचंय. आता हा रिव्हॅल्युएशनचा जो प्रॉफिट आहे तो आमचा पार्टनर्स कॅपिटलला जाणार आहे. पार्टनर्स कॅपिटलला आम्ही लिहिणार आहे बाय रिव्हॅल्युएशन प्रॉफिट. आणि मेधाची अमाऊंट आम्ही मेधाला देणार आहोत, राधाची अमाऊंट आम्ही राधाला देणार आहोत. मेधाची अमाऊंट आली आहे 6,400. राधाची अमाऊंट आली आहे 1,600. आता आम्ही पार्टनर्स कॅपिटलच्या डेबिटची आणि क्रेडिटची टोटल करणार आहोत. क्रेडिटची टोटल केली, मेधाची टोटल आलेली आहे 1,38,675. त्याच्यामधून ही जी अमाऊंट आहे आमची कॅपिटलची 1,20,000 ही लेस केली. उरलेली अमाऊंट जी असणार आहे ती आमचं काय असणार आहे तर लोन अकाउंट असणार आहे. सो 1,38,675 मधून 1,20,000 लेस केले तर अमाऊंट येते 18,675. हा लोन आहे. तसंच आम्ही राधा आणि कृतिकाचं पण टोटल केली. राधाची टोटल येते क्रेडिट साइडची 46,225 आणि राधाच्या डेबिटची टोटल आहे 40,000. सो आमची जी अमाऊंट आहे ती आलेली आहे लोनची राधाची 6,225. नाउ दिस लोन विल बी गोइंग टू ट्रान्सफर टू द बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटला आम्हाला हे लोन ट्रान्सफर करायचे आहेत. तर हे लोन जातील बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला. आम्ही लिहिणार आहोत लोन अकाउंट. मेधा 18,675, राधा 6,225.
अशा पद्धतीने आम्ही पार्टनर्स कॅपिटल आता क्लोज केलेलं आहे. पार्टनर्स कॅपिटलचे बॅलन्सेस आहे ते पण ट्रान्सफर केलेले आहेत ऑलरेडी. आता आम्ही कॅश अकाउंट क्लोज करणार आहोत. कॅश अकाउंटच्या डेबिटची टोटल आलेली आहे तुमची 1,20,500. आम्ही क्रेडिटला लिहिणार आहोत बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन 1,20,500. आता हा जो बॅलन्स आलेला आहे आमचा कॅश अकाउंटचा तो आम्ही बॅलन्स शीटला ट्रान्सफर करणार आहोत 1,20,500. आता आम्ही बॅलन्स शीटची टोटल केली असता असेट्स आणि लायबिलिटी दोन्ही साइडची आम्ही टोटल केली असता ती अमाऊंट येते 3,44,900. अशा पद्धतीनं आम्ही हे सम केलेलं आहे. ह्या सम मध्ये आपल्याला सॅक्रिफाईस रेशो काढायला लागला कारण की ओल्ड रेशो न्यू रेशो दोन्ही दिलेला होता. कॅपिटल ऍडजस्टमेंटचं सम होतं म्हणून टोटल अमाऊंट ऑफ कॅपिटल काढलेलं आहे आपण. अशा पद्धतीनं आपण हे सम सॉल्व्ह केलेलं आहे.